ನವೆಂಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿವಾದವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹನುಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿವಾದವೊಂದು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಹನುಮಾನ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿವಾದ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡೂ ಹಿಂದೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಈ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯನ್ನ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬುಧವಾರದಂದು ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ಸಮಾರಂಭವೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟಿಟಿಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿಯಂದು ತಿರುಮಲ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯನ್ನ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹನುಮತ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಇಂದು ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವು ಹನುಮಂತನು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ಅಂಜನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಂಪಿಯ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಟಿಟಿಡಿ ಸಮಿತಿಯು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ನಿಧನರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ವಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಲೇಖನದಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈಗ ತಿರುಮಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯನ್ನ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯೇ ಹನುಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು ಸಾರುವ ಕಿರುಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಿರುಪುಸ್ತಕವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ 8 ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಹನುಮಾನ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟಿಟಿಡಿಗೆ 6 ಪುಟಗಳ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿವಾದ ಹೂಡಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿತು. ಹಲವಾರು ವೈದಿಕ ಮತ್ತು ಪುರಾಣದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೌರಾಣಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಟಿಡಿ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಂತ ವಿದ್ಯಾದಾಸ ಬಾಬಾರವರು ತಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಟಿಟಿಡಿಯವರಿಂದ ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವು ಭಕ್ತರನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಟಿಟಿಡಿಯವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಂಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. अंजनाद्री पर्वत पीठाधिपति महंत विद्यादास, तिरुपति से जो कुछ भी संदेश आता या पेपर में, आज के पेपर में, विजय कर्नाटका पेपर में जो कुछ भी आया, पूर्णतया आम पब्लिक हनुमान जी के भक्तों को गुमराह करने का एक षड्यंत्र है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। करोड़ों बरस से किष्किंधा हनुमान जन्मभूमि अंजनी पर्वत किष्किंधा विश्व विख्यात है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किसी भी प्रकार की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। तिरुपति वाले आए दिन नए नए सिगुफा, नए नए पॉइंट खोजते रहते जो कैसे भ्रम में पब्लिक को डाला जाए। इनका काम सिर्फ धर्म को न देखते हुए पैसे कैसे आवे, किस ढंग से आवे। पिछले समय में भी हमने बताया था जो ये कई बरस पहले पूरे तिरुपति के कई पहाड़ क्रिश्चियन समाज को दे दिए थे और पैसों के लिए दिए थे। किसी भी धर्म की धार्मिक संस्था की संपत्ति को दूसरे संप्रदाय को देने का सीधा सीधा अर्थ यही है जो पैसों के लिए सारा काम कर रहे हैं। आज अंजनाद्री पर्वत आज का नहीं है, करोड़ों बरस का यहाँ का इतिहास है और पूर्ण प्रमाणिक है। पूरे हिंदुस्तान के शंकराचार्य से लेकर के रामानंदाचार्य से लेकर जितने भी आचार्य हुए हैं सब इस जगह पर आए हुए हैं और सबों ने इस बात को स्पष्ट किया है जो हनुमान जी की जन्मभूमि यही है। रह गई बात जो तिरुपति वाले जितने भी बहाना बनावे, गुमराह करने की कोशिश करे, वो
मतलब बेवजह है, बिना मतलब का उदाहरण दे रहे हैं। जहाँ तक पूजा प्रारंभ करने की बात है, हनुमान जी की पूजा घर घर में होता है। विश्व के हर कई देशों में हनुमान जी की भगत हैं और सभी जगह पूजा होता है। वो भी पूजा करें, हमें खुशी है जो वो हनुमान जी को पूजा करना शुरू कर रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन हनुमान जन्मभूमि तिरुपति में है ये और अंजनाद्री पर्वत नहीं है, ऐसा बोलना उनके लिए बहुत ही घातक है और आम भक्तों को गुमराह करने की एक भरपूर कोशिश है। हनुमान जी का जन्म आज नहीं, करोड़ों वर्ष पहले हुआ था और वाल्मीकि रामायण से लेके शिव पुराण, हनुमान अंक, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, पराशर संहिता, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो स्पष्ट करता है जो हनुमान जी की जन्मभूमि कहाँ है। और हमको नहीं लगता जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं तिरुपति वाले। पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में हनुमान जी की जन्मभूमि 14 जगह बताया जाता है। 14 जगह में सभी की अपनी अपनी धारणाएं हैं, आस्थाएं हैं। हम सब का आदर करते, कल्प भेद के अनुसार कब क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वर्तमान जो उदाहरण है, वर्तमान जो सबूत है, वर्तमान में जो प्रमाण है, वो सब अंजनाद्री पर्वत, कोपल डिस्ट्रिक्ट, गंगावती, आनागुंदी के समीप, तुंगभद्रा नदी के समीप आके केंद्र है हनुमान जी की जन्मभूमि का। और हनुमान जन्मभूमि का क्षेत्र है ये, और इस क्षेत्र को स्वयं राम जी शब्दशः प्रशंसा किया है। और हमको नहीं लगता जो तिरुपति वाले, टीटीडी के ट्रस्टी आम पब्लिक को गुमराह करने में सक्षम हो पाएंगे। पब्लिक पूरे समझदार है, पब्लिक इस बात को जानता है जो तिरुपति वाले किस तरह से षड्यंत्र पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं हिंदू धर्म के प्रति, हिंदुत्व को गुमराह करने के प्रति, और ये सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ आज से नहीं, वो आज तिरुपति वाले हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। यहाँ 1900 से पहले, 1900 ईस्वी से पहले से प्रतिदिन पूजा होता, प्रतिदिन अन्नदान होता, प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम होता, और वो आज कर रहे हैं। खुशी की बात है, हनुमान जी के प्रति जितनी श्रद्धा उनके अंदर में आवे, ये सम्मान का विषय है। लेकिन हनुमान जन्मभूमि जैसे शब्द का प्रयोग ना करें और सब पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश ना करें। ये पूरे विश्व के हनुमान जी के जितने भी भगत हैं, चाहे वो किसी भी समाज के, किसी भी संप्रदाय के हों, उनको वो गुमराह नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा उछल कूद धर्म को, एक हमको लगता है जो बालाजी, तिरुपति बालाजी हमसे अलग नहीं है और हम उनसे अलग नहीं हैं। हम भी तिरुपति बालाजी की आदर सम्मान करते, पूजा करते, वो भी हनुमान जी की पूजा करें। हम ये नहीं बोल सकते जो हाथीराम नहीं थे, हाथीराम के बदौलत तिरुपति का जो महत्व है आज हाथीराम जी के बदौलत है। और हाथीराम मठ के साथ में वो क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं पूरे समाज को, सुप्रीम कोर्ट तक को मालूम है। और क्या बोलते, प्रमाणिक व्यवस्था को, मीडिया को आगे करके, मीडिया को यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को यूज करके गलत संदेश समाज में देने का कष्ट ना करें तिरुपति वाले, तिरुपति के ट्रस्टी। तो बहुत बेहतर होगा उनके लिए भी और समाज के लिए भी। जय श्री राम। पिछले हजारों बरस से साधु समाज और इस क्षेत्र की प्राकृतिक पहचान चीख के बोल रहा है जो हनुमान जी की जन्मभूमि ये है। परंतु कर्नाटक सरकार की उदासीनता, निष्क्रियता का कारण है जो अन्य लोग इस पर टीका टिप्पणी करते हैं जो हनुमान जी की जन्मभूमि ये है, हनुमान जी की जन्मभूमि यहाँ है, वहाँ है। ये सारा का श्रेय कर्नाटक सरकार की निष्क्रियता के कारण हो रहा है। ये पिछले लोग आज के वर्तमान सरकार को समझ रहे हैं जो हिंदुत्व प्रेमी सरकार है, परंतु हमको नहीं लगता जो ये आपसी पैसों की फंड कहाँ से, किस डिपार्टमेंट से कितना आ सकता, इसके दिमाग के अलावा धार्मिक हिंदुत्व के प्रति कोई भी निष्ठा वर्तमान स्थिति में तो नहीं दिखाई देता। कोर्ट ऑर्डर के बाद भी संस्कृत पाठशाला, संस्कृति को बंद करके रखा गया है।
यहाँ अखंड रामायण पाठ जो कुछ भी होता था, ये हिंदुत्व की सरकार है, उसके कोर्ट ऑर्डर के बाद भी पूरा बंद करके रखा गया है। ये सारा जितने भी आंध्रा वालों की कोई गलती नहीं, टीटीडी वालों की कोई गलती नहीं। हमको लगता जो कर्नाटक सरकार थोड़ा सा हिंदुत्व के प्रति, हिंदू के प्रति गवर्नमेंट जिस पॉलिसी के कारण बना है उसके प्रति थोड़ा सा सजग हो तो कोई भी बोलने का किसी को भी मुंह नहीं रहे। कोई भी नहीं बोल सकता जो हनुमान जी की जन्मभूमि यहाँ है, हम पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कर रहा है, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता। आप मीडिया वालों के माध्यम से हमारी अपेक्षा है जो कर्नाटक सरकार के सीएम तक बात पहुँचे। इतनी निष्क्रियता अच्छा नहीं। जिस समाज को लेकर के तुम आगे बढ़ रहे, तुम्हारा सिद्धांत जिस समाज के प्रति निष्ठा दिखा करके सरकार में आया है, नहीं उस सभ्यता को, उस संस्कृति को मिट्टी में मिलाने की पूरी लोकल प्रशासन से लेकर के लोकल एमएलए से लेकर के लोकल मिनिस्टर तक सारे के सारे लोग सिर्फ फंड कैसे आवे इस जगह के नाम से, इसके अलावा अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। येडियुरप्पा जी 20 करोड़ रुपया सेंक्शन किए थे, आज तक हमको नहीं लगता जो उसका कोई कुछ काम हुआ नहीं। सिर्फ पेपरबाजी, टीवीबाजी से धर्म को आधार नहीं मिल सकता। सीएम को चाहिए आगे बढ़ कर के कुछ करें, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, न्याय के प्रति सीएम को आगे बढ़ के कुछ न कुछ करना चाहिए। इस प्रकार की निष्क्रियता शोभा नहीं देता। आने वाले समय में इसका देखने को मिलेगा। उनको अगर इसी प्रकार की दशा रहा लोकल स्थिति में, तो जिस प्रकार से न्याय की अवहेलना, धर्म की अवहेलना सीएम कर रहे हैं या सीएम के आदमी कर रहे हैं, वो आने वाले समय में इनको धर्म भी बताएगा जो क्या होता, समय किसके साथ रहता। जय श्री राम। ಗಂಗಾವತಿಯ ಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಆಂಜನೇಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಬ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಟಿಟಿಡಿಯವರು ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯನ್ನ ಆಂಜನೇಯನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಟಿಡಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧಾರವನ್ನ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಟಿಟಿಡಿಯವರಿಗೆ ರವಾನಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಟಿಟಿಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಜನೇಯನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೆಗುಂದಿಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಬ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಆಂಧ್ರದ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ತಮ್ಮ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಅಂಜನಾದ್ರಿ, ಆಂಜನೇಯನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಥೇಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಅವು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈಗ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೇ ಅಂತಿಮ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಥೇಳಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂತ ಮಹಂತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಆನೆಗುಂದಿ ಭಾಗದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟವೇ ಹನುಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನಮಾನಸದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟವೇ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ
ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮದೇ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟವೇ ಆಂಜನೇಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಥೇಳಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯೋಕ್ತ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಅನ್ನುವ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಹೋರಾಟ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ.